कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो पंजाब की किसानी दे नाल, पंजाब के किसानां दे नाल अते होर अड्ड-अड्ड वर्गां दे नाल जुड़िया होया मुद्दा है। ते पंजाब दे विच एक भारत माला परियोजना प्रोजैक्ट के तहत वख-वख कुछ रोड बन रही ने जिन्हां दे लई गवर्नमेंट के वालों लैंड एक्वायर की जा रही है। जिहड़े किसानां दी उस उन्हां रोड दे विच लैंड एक्वायर हो रही है, उन्हां दी कमेटी बनी हुई है, रोड किसान संघर्ष कमेटी। अज इस मुद्दे नूं तुहाडे सामने तथ्यां दे आधार ते रखण दे लई साडे नाल उस रोड किसान संघर्ष कमेटी के तमाम अहुदेदार, जिन्हां दे विच उन्हां दे पंजाब के प्रधान सुखदेव सिंह ढिल्लों जी, हरमनप्रीत सिंह डिक्की जेजी जी उन्हां दे कोआर्डीनेटर ने, गुरजीत सिंह गिल जी उन्हां दे जनरल सकत्तर ने पंजाब दे, शेर सिंह जी भी उन्हां दे अहुदेदार ने, मालविंदर सिंह ढिल्लों जी भी उन्हां दे अहुदेदार ने अते उन्हां दे होर वख-वख अहुदेदार जिहड़े है वो अज इस प्रैस मिलनी दे विच आप आके हाज़र होए ने तुहाडे सामने सारे तत्थ रखण दे लई। क्योंकि पंजाब भावें खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है तो किसानी संघर्ष भी बड़े लंबे समय तो चल रहा और वख-वख पार्टियां जिहड़ियां सरकारी धिर क्लेम कर रही है अपने आप को किसान हितैषी दिखाने के लिए जोर लग्या होया, पर असल दे विच पंजाब दे विच किसानां दे नाल की बीत रही है, किवें किसानां दी जिहड़ी लुट करन दी कोशिश की जा रही है, किवें किसानां नूं ठगण दी कोशिश की जा रही है, वो इस प्रोजैक्ट दे नाल क्लीयर हो जाता कि भारत माता परियोजना जिहड़ी हैगी है इहदे तहत जिहड़ियां सड़कां पंजाब दे विचों हो के लंघ रहीआं ने उन्हां दे विच जम्मू कटड़ा, जामनगर अमृतसर साहब, रूपनगर लुधियाना ग्रीनफील्ड, डबवाली बठिंडा ब्राउनफील्ड, इस तो बिना लुधियाना मलौट जलंधर पटियाला के कई बाईपास ने, अमृतसर साहिब ऊना एक रोड है। ये अड्ड-अड्ड सड़कां जिहड़ियां इन्हां दे लई पंजाब दे विच जमीन एक्वायर की जा रही है तो कुल मिला के ये सारियां सड़कां दे लई पंजाब दे विचों 25,000 एकड़ जमीन जिहड़ी है वो एक्वायर की जा रही है, जिहदे चों काफ़ी ज़्यादा जमीन एक्वायर हो चुकी है। 25,000 एकड़ टोटल जमीन इन्हां सड़कां दे लई एक्वायर होनी है, जिहदे नाल कि जमीन एक्वायर होने के नाल करीब 2 लाख परिवार जिहड़े पंजाब दे वो प्रभावित हो रहे हैं। पर वड्डी गल यह है कि इस किसानी प्रधान सूबे दे विच, खेती प्रधान सूबे दे विच 25,000 एकड़ जमीन एक्वायर करन तो पहलां जिन्हां दी रोजी रोटी उस जमीन नाल जुड़ी हुई है, जिन्हां दी भावनावां उस जमीन नाल जुड़ियां हुई ने, उन्हां किसानां दे कोलों किसी ने कोई सुझाव नहीं लिया कि तुहाडी जमीन असीं एक्वायर करनी है, तुहानूं घरों बेघर करना है, तुहाडी रोजी रोटी खोनी है, तुहाडी पुश्तैनी जमीन खोनी है। उहदे लई किसानां दे कोलों कोई सुझाव नहीं लिया गया कि किवें ये चीज़ पॉसीबल हो सकती है जिहदे नाल कि किसानां दा नुकसान ना होवे। इत्थों तक कि जिहड़ियां लीगल फॉर्मैलिटीज़ नूं पूरा करन दे लई पबलिक हीयरिंग्स वख-वख ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, उन्हां पबलिक हीयरिंग्स दे विच जो इतराज़ ਵੱਖ-ਵੱਖ किसानां ਵੱਲੋਂ रखे गए उन्होंने 100% इग्नोर कर दिता गया, उन्होंने 100% अखों परोखे करके इन्हां जमीनां नूं किसानां दीआं इच्छावां दे उल्ट जाके रेवन्यू रिकॉर्ड दे विच एंट्रियां चढ़ा दित्तियां गईयां जमीन नूं एक्वायर करन दे लई, जबकि हाले तक जिहड़ी पेमेंट है एक भी पैसे की वो किसी किसान नूं नहीं हुई है। पिछले 10 महीने तो लगातार संघर्ष करने के बावजूद किसी ने इन्हां दी सुनवाई जिहड़ी नहीं की। इत्थों तक कि मुख मंत्री पंजाब नाल भी इन्हां दी मीटिंग हुई, जो मोती महल इन्हां ने घेरिया ट्रैक्टरां दे नाल, उस तो बाद मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दे नाल भी इन्हां दी मीटिंग हुई। पर मीटिंग दे विच भरोसा जरूर दिता गया, पर उस भरोसे के मुताबिक कोई भी एक्शन इन्हां दे नाल इंसाफ करन दे लई जिहड़ा वो नहीं होया। एक कमेटी बनी हुई है जिहदे कि विजयइंदर सिंगला जी जिहड़े PWD के मंत्री भी ने, उस कमेटी के चेयरमैन ने, उस कमेटी ने भी सही तरीके दे नाल इन्हां दी ना तां गल सुनी ते ना ही कोई जिहड़ा इंसाफ है वो किसानां नूं दिता गया। बहुत सारिया समस्यावां ने जिहड़ियां कि
ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਟ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2020-21 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ 2017 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 10% ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੇ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਆ ਘਟੇ ਆ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਿਆ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ, ਘਟੇ ਹੋਏ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਔਰ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਦਾ, ਕਦੇ ਮਹਾਲੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਰੋਪੜ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਪ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿੱਲਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ 20-25 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਲੰਘਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਿਰਫ ਵਨ ਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਅੱਡ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਰੋਡਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਦਾ ਵੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਹੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਐਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਮਨਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਰਨ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਟੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਟਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਰੋਡ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚਹੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੈਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸਕੈਮ ਦੇ ਔਰ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਕੈਮ ਦੇ ਔਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਉਸ ਸਕੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਆਪ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਕੀ ਜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।